गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो रे मु तुम मान को कही गोटे फाउंडेशन बैच विषय रे जोड़ा कि सबू सिलेबस को कवर करिबा फॉर ऑल ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम। तो ताको आमे पार्ट 1 और पार्ट 2 रे कवर करिबा। तुम कही कि फर्स्ट क्लास आमे टेंस ऊपर ही नपा। तो समस्ते गोटे खाता पेन धरिकी सर्ट नोट करनियो आ से खाता को सबु बेले जेबे भी एग्जाम होबो ता पूर्व रिवाइज करके जीवो। तो आम टेन्स पढ़ा पूर्वर किसी माने नॉर्मल जिनस जोटा कि आम जाना दरकार ता नहले आम पछरे टेन्स रे मु कहिथबे तुमे बुझी पार नथबो। तो से विषय तुमे टिके बुझी जिबा दरकार। तो प्रथमे देखिबा चलो आम पर्सन एटा तो समस्त जानिथिबो कि पर्सन हमर तीनटा अछि। एटा बाइलिंगुअल रहिबो माने हमर इंग्लिश रे भी रहिबो आ ओडिया रे भी रहिबो। तो हमर पर्सन तीन प्रकार अछंती। देयर आर थ्री पर्सन्स इन इंग्लिश, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष रे रहउचंती हमर आई वी मु आम्भे आम्भे माने। द्वितीय पुरुष रे रहउचंती तू तुम्भे तुम्भे माने यू। और तृतीय पुरुष रे रहउचंती से माने अन्य माने ही दे अदर्स। एटा तुम माने जानिथिबो। हम जतबे प्रेजेंट टेंस पढ़िबा यार काम बहुत ही अछि थर्ड पर्सन रो। तो सेठी आउ अधिका मु तुमको कहबी। तापर नंबर विषय भी तो तुम माने उना अधिके जानिथिबो। नंबर दी प्रकार, सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर, एकवचन बहुवचन। तो ये रहिला बेसिक जिंस। एबे हमें देखिबा टेंस हमर टॉपिक। जदि आम तार डेफिनेशन ऊपर को जीवा, टेंस इज ए वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट टाइम। ताले टेंस होची क्रिया जनित एक प्रक्रिया जहा कि समयर पर्याय को दर्शाई थाए। टेंस माने छ एक्चुअली कोन काल, कालर अर्थ समय। तो आमे कोन कहि परिबा, टेंस इज नथिंग बट ए फ्लो ऑफ टाइम। जोटा आमे अतीत रे थिला, वर्तमान चलछि आ भविष्यत रे चलिबो। किंतु आमे आगुर कहूले टेंस तीन प्रकार, जमते कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। किंतु एबे ताको आमे फ्यूचर को टेंस आकार रे न कहि कि टाइम आकार रे कहूछु। काहे कि कहूछु ना तारो स्पेसिफिक रीजन अछि। जमते कि आमे जानि छी वर्ब इज द ओरिजिन ऑफ टेंस। यदि वर्ब होछि कि हमर टेंस रो मूल आ वर्ब रो फॉर्म तो माने जानि छ v1 v2 v3 v4। तो तार कौन फ्यूचर फॉर्म नहीं, देयर इज नो फ्यूचर फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तेणु जेहेतु वर्ब रो कौन फ्यूचर फॉर्म नहीं, तेणु आमे सेठी फ्यूचर को टाइम हिसाब रे नेचु, जोड़ा कि मु फ्यूचर पढ़िला बेले तुमको आउ अधिक कहबी। तो बर्तमान आमे टेंस विषय पढ़िबा। टेंस दे प्रकार, गोटे हला प्रेजेंट टेंस आ गोटे हला पास्ट टेंस। ऑल टेंस डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। प्रेजेंट टेंस को भी चार भाग विभक्त कराई छी, पास्ट टेंस को भी चार भाग रे विभक्त कराई छी। प्रेजेंट सिंपल बा इंडेफिनाइट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बा इनपरफेक्ट बा कंटीन्यूअस, तुम जहाँ भी कहि परिबो। आ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। सिमिलरली पास्ट रे मध्य सेही चारटा, केवल प्रेजेंट जगह रे पास्ट रहिबो। तो सेटा हम पास्ट पढ़िले अधिका जानिबा। वर्तमान में प्रेजेंट को फोकस करिबा। तार ओडिया टर्म भी मु लिखि देछि, नित्य प्रवृत्त, असंपूर्ण, संपूर्ण। किंतु आम जब देखा चाहिए पिला, ओडिया टर्म किसी जरूरत नहीं। कहीं आम इंग्लीश ही पढ़ुचे ना, इंग्लीश रे मन रखा ठीक। आ यार बेसी कथा मन रखी तुम हेडेक दबार ना। एटा जस्ट बुझापी मुझे लिखी, एटा ओडिया टर्म किसी आवश्यकता नहीं। तो मन रखी था, मुझे वन बाय वन जो पढ़ेबी तुमको डिटेल्स रे बुझाईदेवी। तो मन रखी दियो, सिंपली प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो चलो देखिबा वन बाय वन। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस तो डिवाइडेड हो गला फोर टाइप्स। तापर आसीबा प्रेजेंट सिंपल को। देखो प्रेजेंट सिंपल माने कौन छ, केमती जानिबो ना, जो वाक्यर शेष रे ए, उ, अंति इत्यादि बाहर थुबो वाक्य शेष रे, ताकू आमे कौन कहिबा, प्रेजेंट सिंपल टेंस रो वाक्य बोली कहिबा। फॉर एग्जांपल मु जाए, लास्ट कौन बाहर छुआ ए। तुम से जाए, तुम्हें जाओ, आम्भे माने जाऊ,
ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପର୍ସନ୍ ସେତେ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସେତେ ପ୍ରକାରର ତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ଆମେ ତ ଆଉ କହିପାରିବାନି କି ତୁମେ ଯାଏ, ସେମିତି ତ ହବନି, ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ବିନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା? ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାବ। ମୁଁ ଯାଏ, ଆଇ ଗୋ। ସେ ଯାଏ, ହି ଗୋଜ୍। ତୁମେ ଯାଅ, ୟୁ ଗୋ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କାହିଁକି ଆଇ ପାଖରେ ଗୋ ହେଲା, ହି ପାଖରେ ଗୋଜ୍ ହେଲା, ୟୁ ପାଖରେ ଗୋ ହେଲା? ଆଗେ ଆମେ ତାର ଫର୍ମ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଦେଖିନେବା ଛୁଆ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ତିଆରି କରୁ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଭାର୍ବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଲେଖିବା, ପ୍ଲସ୍ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ତୁମର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ପର୍ସନ୍ ଆଉ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ସେଇଟା ହିଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସବଜେକ୍ଟଟା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବରରେ ରହିବ, ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର କିଏ ଛୁଆ? ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭିତରେ କିଏ ଯାଉଛି? ଯେତେ ନା ସଂସାରରେ ରାମ, ହରି, ସୀତା, ଗୀତା, ଯଦୁ, ମଧୁ, ୟୋର ଫାଦର, ୟୋର ମଦର, ୟୋର ଟିଚର, ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବଚନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହେଇଥିବ, ତ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର। ଆଉ ତାହାରି ପାଖରେ ହିଁ କେବଳ ଏସ୍ ବା ଇ ଏସ୍ ଏଡ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା କଥା? ଦେଖ, ହିଟା ହେଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଗ ଜାଗାରେ ଗଜ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଯଦି ରାମ ଥାନ୍ତା, ରାମ ବି ଗଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଦେ ଥାନ୍ତା, ଦେ ତ ଆମେ କହିବା ଦେ ତ ତାହେଲେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, ତ ଏଠି କାହିଁକି ଗଜ୍ ହେଉନାହିଁ? କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ନା ସେଠି ହେଉଛି ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ଗଜ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି। ତ ଏଇ ଟେନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କିଏ? ଡୁ ଆଉ ଡାଜ୍। ତ ସବୁଆଡ଼େ ଡୁ ବସିବ, ମନେ ରଖ। ମାତ୍ର ଏହା ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ହଁ ବାଚକ ବାକ୍ୟ ବସେ ନାହିଁ, କେବଳ ନେଗେଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ବସେ। ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ପାଖରେ ଡାଜ୍ ବସେ, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ବା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାଖରେ ଆମର ଡୁ ବସେ। ବୁଝିହେଲା ଛୁଆ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଏଠି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଡୁ ଆଉ ଡଜ୍ ବସେ। ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଏ କି, ସେ ଯାଏ କି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ବିନା ତ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କରିପାରିବାନି। ତ ଏଠି ତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହାକୁ? ଡୁ ଆଉ ଡାଜ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଡୁ କେଉଁଠି ବସେଇବା, ଡାଜ୍ କେଉଁଠି ବସେଇବା? ଡୁକୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବସେଇବା, ଡଜ୍ କେଉଁଠି ବସେଇବା? ଯେଉଁଠି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଆମେ ଏସ୍ ଏସ୍ ୟୁ କରୁଥିଲେ, ସବୁଠି ଆମେ ବସେଇବା ଡଜ୍। ଯେମିତି କିଏ କହିଥିଲି? ସେ, ଯେତେ ନା, ବାପା, ମା, ଟିଚର, ଆମର ଆଉ ଯେତେ ବି ଯିଏ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକବଚନ ହେବା ଦରକାର। ତ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର କ'ଣ ବସିବ? ଡଜ୍ ବସିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଛୁଆ? ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ଗୋ। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କହିବି ସେ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଗୋ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ଛୁଆ? ଯେମିତି ସବଜେକ୍ଟକୁ ସେମିତିକା ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା, ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ବି କହୁ ବା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବି କହୁ। ବୁଝିହେଲା ଛୁଆ? ନା ବୁଝିହେଲାନି? ତ ତାର ଫର୍ମ ବି ଆମେ ଦେଖିନିଅ ଏଠି। ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବ। ସରିଲା ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଲାଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରହିବ, ତାର ଫର୍ମ ରହିବ। ଆଗେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ରହିବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ଭାର୍ବ ବସିବ। ଯେମିତିକି ଆଇ ଗୋ, ଡୁ ଆଇ ଗୋ, ଫାଷ୍ଟ ବସିଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ପୁଣି ଭାର୍ବ, ଲାଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କରେ ଏଣ୍ଡ ହେବ। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ରାମ ଗୋଜ୍ ଟୁ ପୁରୀ। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କରିବା, ମୁଁ କହିଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ଯେଇଠି ଏସ୍ ଏସ୍ ୟୁ କହୁଥିଲା ସେଇଠି ଡଜ୍ ବସିବ। ତ ଡଜ୍ ରାମ ଗୋ ଟୁ ପୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କର ଛୁଆମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଭର୍ବର ଆଉ ଇଏସ୍ ଲାଗିବନି, ଏଠି ଇଏସ୍ଟା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଡଜ୍ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ଗରେ ଆଉ
ବସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ପିଲା ଏକ୍ଜାମରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଡଜ୍ ବସେଇକି ବି ଡଜ୍ ରାମ୍ ଗୋସ୍ ଟୁ ପୁରୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ଡଜ୍ ରାମ୍ ଗୋ ଟୁ ପୁରୀ, ଏଠି କେବେ ଗଜ୍ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନ ଛୁଆ ଭର୍ବ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଭର୍ବ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ ବା ଭୁଲ ଭର୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ବା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ ଭି ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଫ୍ ଭି ବା ଏଚ୍ ଭି। ବୁଝିପାରିଲ? ମେନ୍ ଭର୍ବ କିଏ ନା ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ତାହା କ୍ରିୟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଅଟେ। କ୍ରିୟାକୁ କିଏ ଓ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କର୍ତ୍ତା ଆସେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ହୋ ଏବଂ ଥିଙ୍ଗ ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ? ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ, ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ଆମର ସିଏ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ କିଏ, ମଡାଲ କିଏ? ଇଂରାଜୀରେ 27ଟା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଅଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ, ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ। ଇଜ୍, ଏମ୍, ଆର୍, ୱାଜ୍, ୱେର୍, ବି, ବିନ୍, ବିନ୍, ଡୁ, ଡିଡ୍, ଡାଜ୍, ହେଭ୍, ହେଜ୍, ହେଡ୍, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ, ଯେଉଁଟାକି 14ଟା ଅଛି। ଆଉ ସେଲ୍, ସୁଡ୍, କ୍ୟାନ୍, କୁଡ୍, ୱିଲ୍, ଉଡ୍, ମେ, ମାଇଟ୍, ୟୁଜ୍ ଟୁ, ଅଟ୍ ଟୁ, ନିଡ୍, ଡେୟାର୍, ମଷ୍ଟ, ଏସବୁ ହେଉଛି ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ, ଯେଉଁଟାକି 13ଟା ଅଛି ଆମର ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ। ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିଥାଉ। ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ନେବି। ଏବେ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତିକି କେବଳ ମନେ ରଖିଥାଅ। ୟା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ମଡାଲ ଅକ୍ସିଲାରୀ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ। ତ ଏବେ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ବି ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖୁଛ ଅବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ କର୍ମ, କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ, ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଗୌଣ କର୍ମ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆମର ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସେ, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାକୁ କାହାକୁ ହମ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଦେବା। ମାଇ ଫାଦର ଗେଭ୍ ମି ଏ ପେନ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବର୍ଥଡେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମାଇ ଫାଦରଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟ, ଗେଭ୍ଟା କ'ଣ ଭର୍ବ, ମିଟା କ'ଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏ ପେନ୍ଟା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏଠି କାହାକୁ ହମ୍ କ'ଣ ଆସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। କ'ଣ ଦେଲେ ପେନ୍ ଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଗେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବସିବ, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବସିବ। ବୁଝିହେଲା ଛୁଆ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ବହୁତ ଦରକାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ପଢ଼ିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେଇଠି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ହେବ। ତାପରେ ଆସିଦେବା ଟିକେ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏତିକି କଥା କାହିଁକି କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ନା ଇଂଲିଶରେ ଆମର ଗ୍ରାମାର ଗୁଡ଼ିକ ନା ପରସ୍ପର ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ଼। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିନଥିବ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା, ଯେମିତିକି ଭର୍ବ, ଅବଜେକ୍ଟ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ୟୁଜ୍ କ'ଣ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ କେଇଠି କେଇଠି ହୁଏ? ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସଗତ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଏଇ ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଦି ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଟାଇଗର୍ସ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ପ୍ଲେ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଏଭ୍ରି ଡେ ଥିବ ମାନେ ଛୁଆ ଅଲୱେଜ୍ ଥିବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଦେବ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଏଭ୍ରି ଡେ ତାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କିୱାର୍ଡ଼। ସ୍ଥାୟୀ ଘଟଣା ପାଇଁ ଏଇ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ନର୍ଥ ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଡେ କମ୍ସ ଆଫ୍ଟର ନାଇଟ୍, ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏସବୁ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଏଇ ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଅଏଲ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର, ଆମର ତେଲ ପାଣିରେ ଭାସେ। ୱାଟର ବଏଲ୍ସ ଏଟ୍ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବନେ। କେହି ବି ତୁମକୁ କହିନଥିବେ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟେନ୍ସ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ବି ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ନ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ତ ହିଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବସେ, ଡେ କମ୍ ନା କମ୍ସ ହେବ।
ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବସିବ ଆଉ ଡେଟା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ତ ଏଠି କମ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ନା ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ର ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ, ଯେମିତି ଆଇ ଗୋ ଟୁ ମିଟ୍ ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍, ଏଟା ପେରେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଟୁମରୋ, ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କମ୍ସ ଇୟର୍ ଟୁମରୋ। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ମାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ କହୁ। ଯେମିତିକି ଆଇ ଗୋ ଟୁ ମାର୍କେଟ ଏଭ୍ରି ଡେ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଭ୍ରି ଡେ, ମାଇ ଫାଦର ଗୋଜ୍ ଟୁ ଅଫିସ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ, ହି ଅଲୱେଜ୍ ଇଟ୍ସ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଟେନ୍ସ। ଯେମିତି ତେନ୍ଦୁଲକର ହିଟ୍ ଦ ବଲ୍ ଆଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍। ଯଦି ତୁମେ ଏତିକି ବି ମନେ ରଖିଦେଉଛ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ବାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଛି ଛୁଆ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ତାର ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଡୁ ଡଜ୍କୁ ଆମେ ଆଣୁଛେ ତାକୁ କେଉଁଠି ବସେଇବା, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଥିଲେ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜଗ୍ ହୁଏ। ତ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଛ। ତ ଟେନ୍ସ ଛୁଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ନା, ତମେ ଭଲସେ ଦେଖ। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଉ କି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଉ, କ୍ଲାସ୍ 7 ହଉ, 8 ହଉ, 9 ହଉ, 10 ହଉ, ଇଭେନ୍ +2 +3 କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ରୋଲ୍ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତମମାନେ ଥରେ ବୁଝିଯାଅ ନା, ତମେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସବୁ ଆଡ଼େ ତୁମେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଦେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ଏଠି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କ'ଣ ବାହାରୁଥିବ? ଉ ଅଛି, ଉ ଅଛ, ଉ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାହାରୁଥିବ ଛୁଆ? ଉ ଅଛ, ଉ ଅଛି, ଉ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଅଛି, ସେ ଯାଉଅଛି, ତୁମେ ଯାଉଅଛ, ସେମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିଲ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ, ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ, ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ। ଏଇଟା ଛୁଆ ବହୁତ ଇଜି। କ'ଣ ପାଇଁ ଇଜି? ନା କି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ, ୟାର ଫର୍ମ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଅର୍ ଏମ୍ ଅର୍ ଆର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆଇଏନଜି ଫର୍ମଟା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ। କିଛି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦିଅ ସେ ଆଇଏନଜି ଲଗେଇକି କରିଦେବେ। ତ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ମୁଁ ଯାଉଅଛି, ସେ ଯାଉଅଛି, ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ। ଏଠି କେବଳ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ କାହା ପାଖରେ କୋଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟାଟା ବସୁଛି। ଯେମିତି ଆଇ ପାଖରେ ଏମ୍, ହି ପାଖରେ ଇଜ୍, ଦେ ପାଖରେ ଆର୍, ଉଇ ପାଖରେ ଆର୍, ଆଇ ପାଖରେ ଏମ୍, ଆଉ ବାକି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଆମେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଖାଲି ନଟ୍ ବସେଇକି କରିଦେବା। ଏଠି ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଆମର ନଥିଲା, ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ। ଏଠି ତ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଆଣିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ପାଖରେ ଏମ୍। ତୁମେ ଏତେ କଥା ବୁଝିଲେ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଲେଖି ଦେଉଛି। ଆଇ ପାଖରେ ଏମ୍ ବସିବ, ହି ପାଖର ଇଜ୍ ବସିବ, ଦେ ପାଖର ଆର୍ ବସିବ, ଉଇ ପାଖର ଆର୍ ବସିବ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ୟୁ ପାଖର ଆର୍ ବସିବ। ଆଉ ଯେତେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଦର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥିଲେ ଇଜ୍ ବସିବ, ପ୍ଲୁରାଲ ଥିଲେ ଆର୍ ବସିବ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ? ନେଗେଟିଭ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଛୁଆ? କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ, ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ଏମ୍ ଆଇ ଗୋଇଂ, ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ, ଇଜ୍ ହି ଗୋଇଂ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ନା ଛୁଆ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ଟା ହିଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ବାକି ସବୁ ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାର ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖିଯିବା। ୟୁଜ୍ ଛୁଆ ଏଇଟା କ'ଣ ମନେ ରଖିଦେବ? ୟା ନାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାଲୁ ରହିଛି ନା। ତ ଚାଲୁ ଯେଉଁ କାମଟା ରହିଥିବ କହୁଥିବା ସମୟରେ କରୁଥିବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଟିଚିଂ ନା, ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ରିଡ଼ିଂ ନା, କହୁଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଘଟିଲେ ଏଇ ଟେନ୍ସର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। वी आर रीडिंग नाउ,
କହୁଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନ ଘଟେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଘଟୁଥିଲେ ଏଇ ଟେନ୍ସରେ। ଯେମିତି ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ଜବ୍। ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ, ତମମାନେ ବି ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଏଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କର, କିନ୍ତୁ ତାର ୟୁଜ୍ କେବେ ଜାଣିଥିଲ କି କାହିଁକି ହୁଏ? ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏଇ ଟେନ୍ସ ହୁଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ହଟର ଏଭ୍ରି ଡେ। ପ୍ରାଇସେସ୍ ଆର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଅପ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ଏଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜେବଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବୋଲି। ତ ଆମେ କିଛି ବି ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁ। ତ ଏଭଳିଆ ୟୁଜ୍ଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ତମକୁ ସେଠି କିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ଲେଖିବାର ନାହିଁ କି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଗ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ୟୁଜ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତିକି କେଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇ ରୁମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫିକ୍ସ କଲେ, ଯେମିତି ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଇନ୍ ଜୁନ୍। ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ। ତ ଏଇଠି ସରିଗଲା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ଚାଲିଯିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଛୁଆ କ'ଣ? ସେଠି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଅଛି ଚାଲୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ? ଏଠି ଇ ଅଛ କ'ଣ ବାହାରୁଥିବ? ଇ ଅଛ, ଇ ଅଛି, ଇ ଅଛନ୍ତି। ଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯାଇଅଛି, ସେ ଯାଇଅଛି, ତୁମେ ଯାଇଅଛ। ୟୁ ହେଭ୍ ଗନ୍, ହି ହେଜ୍ ଗନ୍, ୟୁ ହେଭ୍ ଗନ୍। ଏହି ଟେନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କିଏ? ହେଜ୍ ଆଉ ହେଭ୍। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମମାନେ ସେଇଠି ବସେଇବ। ଏଟା ବି ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ହେଜ୍ ହେଭ୍ କୋଉଠୁ ବସେ। ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ବସିବ, ତାପରେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ହେଜ୍ କିମ୍ବା ହେଭ୍ ଭିତରୁ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସିବ, ଆଉ ଭାର୍ବର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ହବ। ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ ଆଇ ହେଭ୍ ନଟ୍ ଗନ୍, ହି ହେଜ୍ ନଟ୍ ଗନ୍। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ କଲେ ହେଭ୍ ଆଇ ଗନ୍, ହେଜ୍ ହି ଗନ୍। ଆଚ୍ଛା, ହି ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ହେଜ୍ ବସେ। ଆଇ ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ହେଭ୍ ବସେ। ୟୁ ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ହେଭ୍ ବସେ। ଉଇ ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ହେଭ୍ ବସେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଦେ ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ହେଭ୍ ବସେ। ନେମ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ହେଜ୍ ବସେ। ତ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ନର୍ମାଲ କଥା। ଆଉ ୟୁଜ୍ କ'ଣ ତାର ଦେଖିଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାର ହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଅଶୋକ ହେଜ୍ ଡନ୍ ହିଜ୍ ହୋମୱାର୍କ। ମାନେ ଅଶୋକ ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତେବେ ତାର ଫଳାଫଳ ଦେଖାଉଛି। ଅଶୋକ ହେଜ୍ ଡନ୍ ହିଜ୍ ହୋମୱାର୍କ। ଯେଉଁ ଲେଖକ ବା କବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ଟେନ୍ସ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ହେଜ୍ ରିଟେନ୍ ଭାରତ ମା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମରିଯିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଅଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର, ତୃତୀୟ ଥର ବା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିଲେ ଏଇ ଟେନ୍ସରେ ବସେ। ଯେମିତିକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶାନ୍ତି ହେଜ୍ କୁକ୍ଡ ମିଟ୍। ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ୟୁଜ୍ ଜାଣିନଥାଉ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। adjective superlative degree ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଡ୍ ବେଟର ବେଷ୍ଟ। ଗୁଡ୍ ବେଟର ବେଷ୍ଟ। ତ ସେଇ ବେଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ହି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହେଭ୍ ଏଭର୍ ରିଡ୍। କେତେକ ଆଡଭାର୍ବ ଯଥା ଏଭର୍, ନେଭର, ଅଲରେଡି, ଲେଟଲି, ରିସେଣ୍ଟଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ଦି ଟ୍ରେନ୍ ହେଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ। ନ୍ୟୁଜପେପର ହେଡଲାଇନ୍, ଦି ରବର ହେଭ୍ ଲୁଟେଡ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଚିଠି, ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆଇ ହେଭ୍ ରିସିଭ୍ଡ ୟୋର ଲେଟର। ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଦିସ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଦିସ୍, ଏଇସବୁ ଥିଲେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସତୀଶ ହେଜ୍ ରିଟେନ୍ 3 letters ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଛୁଆ ଜାଣିଥିଲ କି ଏଇ ଟେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣା ନଥାଏ। ତମମାନେ ଏଇଟା ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିନିଅ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ୟାକୁ ବାର ବାର ପଢ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆଖି ପକେଇକି ଯିବ, ଆରାମସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍, ନେଗେଟିଭ୍, ୟୁଜ୍। ବାସ୍ ଏତିକି ପଢ଼ି ଚାଲ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଏଠି କ'ଣ ଛୁଆ? ମୁଁ ଖାଇ ଆସୁଅଛି, ଇଏ ଆସୁଅଛି, ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିକ୍ସଅପ୍। ଆଇ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ, ୟୁ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ,
ହି ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ, ଏଇ ଟେନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ହେଲା ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ବା ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍। ହ୍ୟାଜ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଭ୍ ଭିତରୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବସିବ, ବିନ୍ କମନ୍ ରହିଲା। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବଚନ ପାଖରେ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ବସିବ, ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ବସିବ। ଏହାର ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଗେ ସବଜେକ୍ଟ ବସିବ, ତାପରେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ବସିବ, ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ବା ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବର ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭର ମିକ୍ସଅପ୍। ନେଗେଟିଭ କଲେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ନେଗେଟିଭ ବହୁତ ଇଜି ଛୁଆ, ଯୋଉଠି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ଯାଇକି ନଟ୍ ବସେଇଦବ। ମନେ ରଖିବ ବାକ୍ୟର ମେନ୍ ଭାର୍ବ କେବେ ବି ନଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ ବସେଇବା କି ହି ଇଟ୍ ନଟ୍। କେବେ ଦେଖିଛ ହି ଇଟ୍ ନଟ୍ ହୁଏ ବୋଲି? ନା। କାହିଁକି ନା ମେନ୍ ଭାର୍ବ କେବେ ଆମର ନଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କି ଆମର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ କରିବା ସମୟରେ ବି ମେନ୍ ଭାର୍ବ କେବେ ଆଗକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ, ହି ହ୍ୟାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ସେଇଭଳିଆ, ହ୍ୟାଭ୍ ଆଇ ବିନ୍ ଗୋଇଂ, ହ୍ୟାଜ୍ ହି ବିନ୍ ଗୋଇଂ, ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ଗୋଇଂ, ବାସ୍ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ ଦେଖିଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅତୀତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲେ ଏଇ ଟେନ୍ସ ହୁଏ। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆଇ ଏମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ୍, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ। ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ସିମ୍ପଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ ଛୁଆ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଜଣେ କାମ କରୁଥିବ ନା, ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ। ଯେମିତିକି ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ଫର୍ 3 hours, ଫର୍ 8 hours। ତ ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଏଇ ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତୀତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟେନ୍ସରେ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ମିଷ୍ଟର ଦାସ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜବ୍ ଫର୍ 10 years। ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଦାସ 10 years ହେଲା ସେ ଟିଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। 10 years ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଟିଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ବି ଦେବେ ନୋ ଡାଉଟ୍। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ହି ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଟିଚିଂ ଫର୍ 5 years ଫର୍ 10। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଟିଚିଂ ଫର୍ 10 years। ବୁଝିପାରିଲ ଛୁଆ? ତ ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏକ୍ଜାମରେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିବ କେବେ ଇଏ କେମିତିକା ହେଉଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଟେନ୍ସର ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଠି ସରିଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କଭର୍ କଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଟେନ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍। ଟେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ପ୍ରତି ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁ ଟେନ୍ସକୁ ପଢ଼ିଲେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିଲେ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢ଼ିଲେ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ିଲେ, ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ପଢ଼ିଲେ, ତାର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ତାର ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ଟି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ୟାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆଣିବି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଉପରେ। ଯେଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କଭର୍ କରାଇଲି, ସେଭଳିଆ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କଭର୍ କରାଇବି। ଆଉ ତୁମମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତୁମମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ଖାତାରେ ରଖିବ ଆଉ ବାର ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।